जिथे जाण पंजाबी नवां पंजाब वसाउंदे ने। ਇਹ गीत पंजाबियां ने जरूर सुनिया होवेगा ते पंजाबियां ने अजिहा करके भी दिखाया होया है। पंजाबियां दे सुपनियां दा शहर कनेडा, जिन्हों मिनी पंजाब कहा जाता है, ते इस देश नूं पंजाबियां ने जाके पंजाब की तरह ही बना दिता है। उत्थे पंजाबी बोली की बहुत महानता है, दुकानों के उत्ते पंजाबी लिखी मिली जाती है। तो अज आपां इस देश के बारे गल करन जा रहे हैं। जिवें कि रोज़ाना ही कोई ना कोई जानकारी भरपूर वीडियोज़ तुहाडे तक लैके आउने आ, तुहाडे नाल साझा करते हैं। इस तरह अज गल करन जा रहे हैं कनेडा देश के बारे, क्योंकि कनेडा जिहड़ा देश आ बहुत सारे पंजाबियों का सुपनियां का देश है। नाम सुनदियां नाम लैंदियां ही लोग जिहड़े आ पंजाबी आ सुपने देखण लग जांदे ने कि काश यार असीं भी कनेडा गए हुंदे हां, काश किते असीं कनेडा जा सकदे। खैर अज आपां गल करांगे कैनेडा बारे। कैनेडा किहो जिहा देश आ ते बहुते पंजाबी कनेडा ही क्यों जाके वसना चाहुंदे ने, उत्थे ही क्यों जाना चाहुंदे ने, पढ़न वास्ते भी ते वसन वास्ते ही। इन्हां सारियां गल्लां बारे अज आपां तुहानूं दस्सण जा रहे हां। सब तो पहलां गल कर लैंदे हां कनेडा दे खेत्रफल बारे, क्योंकि बहुत वड्डा देश आ कैनेडा। इह तां सब नूं पता है कि कैनेडा अमरीका दे बार्डर दे नाल लगदा है ते इहदा खेत्रफल 9.985 मिलियन किलोमीटर है। इन्ने खेत्रफल वाला एक बहुत ही वड्डा देश आ, बहुत खूबसूरत देश आ। रशिया तो बाद दुनिया का दूजा सब तो वड्डा देश है कनेडा देश, जिथों की आबादी 3.76 करोड़ है। ते कनेडा की जिहड़ी करंसी आ वो कैनेडियन डॉलर है। जेकर उन्होंने आपां इंडियन की करंसी दे नाल देखा जाए तो वह लगभग 56 रुपए बनते हैं। तो कनेडा दे विच 2% सिੱਖਿਆਂ पंजाबी जाके उत्थे रह रहे हैं। तो ये सारे जिहड़े आ ज़्यादातर पंजाब हिस्से तो ही गए हैं, क्योंकि इंडिया दे विच पंजाब जिहड़ा सूबा आ इत्थे ही ज़्यादातर सिੱਖ जां फिर पंजाबी रहिंदे ने। इस करके इस पंजाब सूबे तो ही कनेडा दे विच जाके वसे हुए पंजाबी जिहड़ा वो 2% ने। कैनेडा दा सब तो वड्डा शहर टोरंटो पूरी दुनिया दे विच ही फेमस आ। ते इस शहर दे विच ज़्यादातर जिहड़ी लोग आ आबादी आ जां तां शहर वाले पासे शहर च रहिंदी है जां फिर दक्षिणी हिस्से वाल रहिंदी है। उहदा कारण यह है कि उत्तरी हिस्से वाल बर्फ जिहड़ी है जां ठंड आ वो इन्नी ज़्यादा पैंदी है, इन्नी जमा देण वाली ठंड आ कि उत्थे लोकां दा रहना जीउणा मुश्किल हो जाता है। इसे करके जिहड़े ये फेमस शहर आ टोरंटो, ओटावा या फिर मॉन्ट्रियल, ये दक्षिणी हिस्से वाल ही पैंदे ने, जिथे जाके साडे पंजाबी पढ़ते हैं या फिर उत्थे जाके वस जाते हैं। दुनिया के देशों विचों विकसित देश मनिया जाता है। HDI दे पक्षों भी दुनिया विच एक ज़्यादा वधिया देश है कनेडा। दुनिया के सारे देशों के विचों HDI दे आपां उस पक्षों गल की जाए तो कनेडा दुनिया का 10वें नंबर उत्ते आउंदा है। तो शांति के पक्षों कनेडा दुनिया का 7वां शांति भरपूर देश है। पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडैक्स दे विच कनेडा नंबर 1 ते है संसार भर के देशों विचों, कि उत्थे जिहड़ी लाइफ आ उहदी क्वालिटी मिलती है, क्वालिटी वाली लाइफ मिलती है, वधिया उन्हां दा जीउण, बंदे दी लाइफ दी क्वालिटी है, उहदी कोई कीमत आ। कैनेडा नूं एक बेहद पढ़िया लिखिया देश भी मनिया जाता है, क्योंकि उत्थों के जिहड़े लोग आ सारे ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ने। 92% तो ज़्यादा लोगों के कोल डिग्रियां ने। ते जिहड़े कैनेडा के कॉलेज आ उन्हां दी जिहड़ी पढ़ाई आ वो भी उच्च पद्धर की मनी जाती है। इहदा सब नूं पता है कि कैनेडा दे विच जम के ठंड पैंदी है, उत्थे बहुत ज़्यादा बर्फ पैंदी है। पर जिहड़ा इतिहास एक रिकॉर्ड किया है टैंपरेचर आ कि हुण तक दा सब तो घट तापमान जिहड़ा कैनेडा दे विच है वो -63 डिग्री सैल्सीयस होया सी। ते 1947 दे विच इन्ना टैंपरेचर घट गया सी, ये रिकॉर्ड किया गया। इस तो बाद हुण गल करदे हां कि कैनेडा देश दे विच जिहड़े साडे भारती आ हर साल 30,000 भारती इस देश तो भारत तो कनेडा जाते हैं। तो तुहानूं ये जान के कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होवेगी, सबनूं पता ही है कि जिहड़े ज़्यादातर भारत के लोग आ किहड़े सूबे तो जाके कनेडा दे विच वसदे ने, पंजाब तो। पंजाबी ही इन्हां भारतीयां दे विचों ज़्यादा गिणती दे विच आ जिहड़े कनेडा जाके वसे हुए ने। हुण इत्थे तुसीं सोच रहे होवोगे कि पंजाबी कनेडा जाके क्यों वसदे ने, कनेडा दे विच ही क्यों ज़्यादा पंजाबी जाते हैं, बाकी कंट्रीज़ दे विच क्यों नहीं जाके वस जाते, इसदा की कारण है। तो इस तो पहलां तुहानूं आ जिहड़ा कि खेत्रफल आ पंजाब दा ते कैनेडा दा उन्हां दे विच किन्ना के फर्क आ वो दस दिंदे आ। पंजाब दा खेत्रफल आ 50,362 ते जिद्दां आपां उपर ही गल कर दित्ती सी सब तो पहलां ही कि कनेडा दा खेत्रफल आ वो हैगा आ 9.985 मिलियन किलोमीटर। ते पंजाब दा जिहड़ा खेत्रफल आ, पंजाब एक छोटा जिहा राज आ, भारत दा 20वां राज आ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ 190 ਕਰੀਬ 190 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਉਪਜਾਊ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੜਾ ਪਾ ਕੇ, ਦਸਤਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਦਸਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਆ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਪਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ PR ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਲਚਰਲ ਪਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਮਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਾਮੇ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੌਖ ਹੀ ਰਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2,02,080 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਝੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੀਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ 8,891 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇहद ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਆ, ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਬੇहद ਘੱਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ
ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ A+ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਵੋਗੇ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸੁਰਖਾਬ ਟੀਵੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ Facebook ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਰਹਿਮਤ ਟੀਵੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ।